Good morning, student. After a very long time, we are meet today. But this meeting is virtual. This is the online meeting, and due to COVID, we are forced to meet in this situation. Whatever teaching we are going to teach, me as well as my staff, that will be online. And how long it will take, no one knows. So my dear students, today I am going to teach you the new book which is introduced by Maharashtra State of Educational Board. The name of that book is English Your Bharati. This book contains the pages from 100 to 218. It has been divided into 4 sections. The section 1 is prose, second is poem, third one is writing skill, and fourth one is junior or drama. So from the first section, we are going to start the first lesson, that is an astrologer's day. An astrologer's day is a lesson by famous author R.K. Narayan. We are going to learn who is R.K. Narayan. The name of R.K. Narayan is Rasipuram Krishnamasari Swami Ayyar Narayan Swami. He is the author of 14 books. He has written the world famous novel The Guide, which has won the Sahitya Akademi Award in 1961. And we have been very much familiar. The movie has been made, which was played by Devanand, and it was the world famous movie. This lesson, an astrologer day, it is taken from his memoir. Memoir means आठवणीतील संग्रह. This book, an astrologer day, before we have to go through that astrologer's day, before we have to start this lesson, we have to know the meaning of the title. I am not telling you the significance of the title. The significance of the title, which we can going to discuss at the end of the lesson. The meaning of the title is that what is the day? सबका दिन आता है. आज सचिन ने बहुत अच्छी बैटिंग की, आज उसका दिन था. विराट कोहलीने खूप चांगली बॅटिंग केली, त्याचा दिवस होता. ॲस्ट्रॉलॉजरचा दिवस म्हणजे काय? का बरं त्याला ॲस्ट्रॉलॉजरचाच दिवस म्हटलेला आहे, त्याच्याबद्दल आपल्याला बघावं लागेल. सो बिफोर दॅट वी हॅव टू गोइंग to do some activities, that is ice breakers activity, that is preparatory activity, that is preparation. मराठीमध्ये सांगायचं झालं त्याची पूर्वतयारी करायची आहे. तुमची काही नॉलेज तुम्हाला त्याच्या संदर्भात येतं का हे आपल्याला बघायचं आहे. समजा ते नॉलेज जे सर्वांना माहीत असतं, ज्या गोष्टी आपण केलेल्या असतात, ज्या गोष्टी आपण नित्य नेमाने बघत असतो पण त्याच्याकडे आपलं लक्ष नसतं, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आईस ब्रेकर ॲक्टिव्हिटीमध्ये बघत असतो. आईस ब्रेकर ॲक्टिव्हिटीची स्पेशल साईट तुम्हाला व्हॉट्सअपवर उद्या पाठवण्यात येतील, तो प्रश्नच नाही. आज त्याचे ओरली आपण क्वेश्चन आन्सर्स बघू, त्याच्यातले काही माहिती, क्वेश्चन आन्सर्स नाही म्हणणार मी, त्याच्यातल्या काही गोष्टी माहीत करून ठेवा की त्या आईस ब्रेकर ॲक्टिव्हिटीमध्ये कुठल्या गोष्टी आहेत, आणि त्या गोष्टी आता आपण बघणार आहोत. आणि त्याची स्पेशल स्लाईड उद्या तुम्हाला मिळणार आहे. तुमची उत्तरं आणि माझी उत्तरं बहुतेक वेगळे राहू शकतील, आणि वेगळे यायलाच पाहिजे. वेगळे आले तरच ते बरोबर आहे. कारण का बरं मी असं म्हणतोय हे आता आपण बघूया. द फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी, आईस ब्रेकर ॲक्टिव्हिटी. ओपन द पेज नंबर 1, and before that it is very necessary that all of you have to purchase the book, that is English Your Bharati, because without textbook we are not going to learn anything. That is very important. So open the page number 1. Icebreaker activity and astrologer's day. Discuss with your partner and complete the activity. What are your strengths?
Here strengths means your main points. Your main points means your hobbies. What are the things you are naturally do? You are going to naturally do at the time of your leisure hour. Leisure hour means तुमच्या रिकाम्या वेळी, तुमच्या फावल्या वेळी तुम्ही जे काम करत असता, परंतु ते काम खरोखर आपल्यासाठी महत्वाचं आहे, समोरच्या दृष्टीने आपल्या कामाचं आहे हे आपल्याला माहित नसतं. ते कसं त्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये समजेल. It has been divided into 3 columns. The first column is strength, second column is what do you feel so, third column is dream career. So here, for example, it has been given painting and drawing. It is your strength. Someone is a painting, someone has to do some drawing. Why do you feel so? He can visualize, you can see, he is having the vision, he can having the imagination, and due to imagination he can paint, he can draw and express within himself. Dream career, what will be his professional occupation? I am using the word professional occupation की हे त्याच्यासाठी एक छंद सुद्धा बनू शकतो. हा छंद जो आहे हा त्याच्यासाठी एक व्यवसाय बनू शकतो. प्रत्येक व्यवसाय असं म्हटलंय की प्रत्येक व्यवसाय करणारा समजा हा त्याचा छंदाचाच व्यवसाय करत असेल तर त्याच्यासारखा लकी माणूस कोणीच नाही. Your human interest, the hobbies has been categorized into interest. तर आता त्याची हॉबी ड्रॉइंग अँड पेंटिंग होती तर त्याचं ड्रीम करिअर काय राहील? कमर्शियल आर्टिस्ट अँड कार्टुनिस्ट. हे त्याचं ड्रीम करिअर होऊ शकतं. He will become a cartoonist, he can become an artist, or he can do the, due to his imagination, he can do the animations, which is the most valued profession in computer section. Suppose second strength is dancing. Why do you feel so? Why there is dancing? That is, the dancer can do preferred is dancing because of passion and expression. And what will he become? He become a choreographer as well as artist also. You cannot force anyone to do the dance. कोणालाही तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की तू डान्सच कर. ते डान्स करणं म्हणजे लग्नातला डान्स होऊन जाईल जो आपण तो बँड वाजावर तो करतो तो. तसं नाही. प्रोफेशनल डान्सर. आताच तुम्हाला माहित आहे की खूप चांगली डान्सर होती सरोज खान. ती खूप चांगली डान्सर होती. कितीतरी पिक्चरमध्ये मूव्हीजमध्ये त्यांनी कोरिओग्राफर केलं आणि तिचं कोरिओग्राफरचं करिअर होतं. तुम्ही डान्स इंडिया डान्स वगैरे असे कितीतरी प्रोग्राम बघता आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला माहिती आहे की डान्सिंग सुद्धा आता किती महत्वाचं झालं आहे. लोकांनी ते डान्सिंग ॲज ए करिअर हे लहानपणापासून चूज केलेलं आहे. हे तुम्ही समजून घ्यायचं की ते तुमचं स्ट्रेंथ आहे. माझा पॉइंट हा आहे की तुमची स्ट्रेंथ आहे. Suppose someone has to do the electronic things repairing. He has taken the radio. He has going to prepare that repair some electronic instrument or some mobile also. What he will do? Why he is going to do? Because he pursue his dreams. कारण तो स्वतःची ड्रीम्स असतो त्याचं की ते यार मेरा एक हॉबी आहे आणि ते मला करायचं आहे. म्हणून ते तो इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स रिपेअर करत असतो. पहिल्यांदा एक वायर जोडला ती गोष्ट सुरू झाली. त्याला खूप आनंद होतो. मग तो तिथे सर्च करतो की यार हे मी करत करत गेलो याचं समजा प्रोफेशनल एज्युकेशन बनलं तर काय बनू शकतो. he will become an engineer, he will become a mechanic, he is maybe the inventor of something. आपल्याला सगळ्यात चांगलं माहित आहे की स्टीव्ह जॉब ज्याचे ऍपलचे फोन आपण नेहमीच वापरत असतो. नेहमीच ऍपल. पीपल आर व्हेरी क्रेझी टू परचेस दॅट मोबाईल. ऍपलचे मोबाईल घेण्यासाठी आपण आताही कोणाकडे येतो स्टेटस सिम्बॉल समजलं जातो. परंतु जो स्टीव्ह जॉब आहे हा फुकटच त्याचं नाव नाही झालं किंवा त्यांनी फटकन तो मोबाईल पहिल्यांदा काढलेला नाही. तुम्हाला माहित नसेल वर्ग 8व्या मध्ये असताना त्यांनी स्वतःचा कॅल्क्युलेटर तयार केलेला होता. त्याचे वडील मेकॅनिक होते आणि तो त्याच्या वडिलांच्या काही गोष्टीचा आधार घेऊन त्याला त्याचे गॅरेज मेकॅनिक म्हणजे टू व्हीलर किंवा ऑटोमोबाईल मेकॅनिक होते त्याचे वडील.
तर तो त्याच्यात त्याचा इंटरेस्ट नव्हता, त्याचा इलेक्ट्रॉनिक्स गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट होता. तो तेवढ्या पार्ट मधला त्या गाडीमध्ये असणाऱ्या त्या पार्ट मधला तो तिथं रिपेअरिंग करायचा. तर विचार करू शकता की स्टीव्ह जॉब जो ॲपल्स कॉम्प्युटरचा जनक आहे, त्या माणसाचं ड्रीम करिअर काय बनलं होतं की तो एक वस्तू इन्व्हेंटर, मी एक शब्द वापरला होता ह्या ठिकाणी, इन्व्हेंटर, नुसता इंजिनियर नाही, नुसता मेकॅनिक नाही, तर तो इन्व्हेंटर बनला एखाद्या नवीन गोष्टीचा, नवीन सॉफ्टवेअरचा, नवीन नवीन गोष्टी त्यांनी दिलेल्या आहेत. असं एखाद्याला जी आवड असते त्या आवडीचा तो त्याच्यानुसार बनू शकतो. टीचिंग, suppose someone has the hobbies of the strength of teaching. Why do you feel so? Second point, the passion and love to teach, to educate. कोणाला शिकवायची आवड असते, to educate the people. What he will become? He will become a teacher also. He will become a resource person. He will become a researcher. अशी कुठलेही काम तो करू शकतो. तर उद्या तुम्हाला ही फर्स्ट क्वेश्चन तुमच्या व्हॉट्सअपवर येऊन जाईल. तो फर्स्ट क्वेश्चन आल्यावर तुम्हाला याच्या व्यतिरिक्त तुमच्यामध्ये काय आहे, मला हे 3 कॉलम पैकी 3 कॉलम तुम्ही सोडवलं पाहिजे असं आवश्यक नाही आहे. तुमच्यामध्ये काय आहे ते लिहून तुम्ही आम्हाला रिव्हर्ट करायचं आहे आन्सर, की तुमच्यामध्ये हॉबी काय आहे किंवा स्ट्रेंथ काय आहे तुमची, व्हाय डू यू फील सो, आणि व्हॉट विल बी यू बिकम, मीन्स व्हॉट विल बी युअर ड्रीम करिअर. द सेकंड क्वेश्चन, the second question is second activity of icebreaker. The scene in a local market of village, town, city is very attractive. We always visit our marketplace, and we have always seen the hustle and bustle of that market. तिचा हल्लागुल्ला आपण पाहत असतो, तिची चहल पहल पाहत असतो. People with different occupations sell their wares. Ware means goods, वस्तू. तिथं वस्तू विकणारे भरपूर असतात. डिस्कस विथ युअर पार्टनर द व्हरायटी ऑफ ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द लोकल मार्केट. व्हॉट डू यू सी इन द लोकल मार्केट? लोकल मार्केट आठवत नसेल तर तुम्ही तुमच्या आठवडी बाजारात व्हिजिट करा, आणि त्या व्हिजिट केल्यावर त्या ठिकाणी लोक काय काय विकतात, व्हॉट आर द वेअर्स, व्हॉट आर द थिंग्स, व्हॉट आर द गुड्स. एका वेअर्सच्या शब्दात आपण 3 गोष्टी समानार्थी बघितल्या आहेत. ते काय काय बघतात हे तुम्ही त्या ठिकाणी बघा. फॉर एक्झाम्पल इट हॅज बीन गिवन सेलिंग फ्लॉवर्स, सेलिंग ग्रॉसरीज. काही लोक फ्लॉवर्स विकताना दिसतात, काही लोक ग्रॉसरीज विकताना दिसतात. अजून काय काय गोष्टी विकू शकतात. समवन कॅन राईट सेलिंग इटेबल्स, समवन कॅन राईट सेलिंग फ्रूट्स, सम कॅन सी द ट्रान्सपोर्टेशन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम हिअर अँड देअर, बिकॉज विदाउट गुड्स देअर कुड नॉट बी एनी ट्रेड. वस्तूची देवाणघेवाण, वस्तू इकडून तिकडे पोहोचणारच नाही व्यापाऱ्यांपर्यंत, तर तो काय विकेल? ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स. सम सेलर्स मे विजिट द शॉप्स ऑफ टेकिंग द सॅम्पल्स ऑफ देअर गुड्स. ते सुद्धा तुम्ही लिहू शकता की कोणी सेलर्स तुमच्याकडे येऊ शकतात, त्याचे गुड्स घेऊन येऊ शकतात. देन there are someone can sell the torches also. Someone can sell the cloths also. Someone can sell the carry bags also. There are variety of things which you will see in the market. So you have to write at least 4 to 5. This activity will be sent to you tomorrow in your WhatsApp, as well as the activity number 3. In a village, town, city, it is a quite common sight to see an astrologer sitting by the roadside with the professional equipment. Discuss with your partners and list the requirement for his trade. We have always seen in our weekly market there may be some astrologer who can sit with this paraphernalia, means त्याचा जो काही पसारा आहे तो वस्तू, the requirement of his things for doing the astrology. And it is all of us very curious to know what will going to happen in our future. की आपल्या भविष्याची गोष्टीची जाण करून घेण्यासाठी आपल्याला माहीत करून घ्यायचं असतं की ॲस्ट्रॉलॉजरकडे जाऊन काय काय आपण आपला हात दाखवतो, आपण आपली कुंडली दाखवतो, कुंडलीला हॉरोस्कोप म्हणतात, हाताला म्हणतो पाम.
ह्या गोष्टी दाखवून आपण त्याच्याकडून माहिती करून घेत असतो. तर प्रश्न हा आहे की आपण ऍस्ट्रॉलॉजर खूप बघितले, पण त्याचा व्यवसाय करण्यासाठी कुठल्या गोष्टी तो ठेवून असतो. फॉर एक्झाम्पल पॅरट, सम प्लेइंग कार्ड्स, देन देअर आर वर्मिंग मिलन म्हणजे सिंदूर, देन देअर आर कॉरिशेस, काही कवड्या असतात, काही माळा असतात. सो यू हॅव टू write down what are the things which are required for the profession of astrologer. This is the activity number 3. Now we have to go for the activity number 4. There are certain unreasonable beliefs among the people living in our society. Some superstitions, unreasonable beliefs, याचा अर्थ आहे सुपरस्टिशन्स. सुपरस्टिशन्स म्हणजे अंधविश्वास. हा अंधविश्वास हा आपल्याकडे आपल्या अँसेस्टर्स कडून येत असतो, आपल्या एल्डर्स कडून येत असतो. आपली आजी, our grandfather, she used to say, do not go because the cat has crossed the road. अरे जाऊ नको तिथे, मांजरीने रस्ता काटलेला आहे, अपशकुन होईल. आता तो विश्वास ठेवायचा नाही ठेवायचा, तुम्ही आता नवीन युगातले लोक, हा प्रश्न तुमचा आहे. परंतु त्यांचा विश्वास होता, तर त्यांचा विश्वास असणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला लिहायच्या आहेत. त्या ऍटलीस्ट यू हॅव टू राईट डाऊन 4. फॉर एक्झाम्पल, अनरिजनेबल बिलीफ्स इज देयर इज अ सॅक्रिफाईस ऑफ ॲनिमल, की कुठलंही शुभ कार्य असलं तर आपण बळी देतो. We know that it is a very superstitious thing. It is an unreasonable thing. I have told you the two things. Now you have to give me 3 things. When you will be completed this icebreaker activity, then only we will start the lesson, the astrologer day. So from tomorrow we are going to learn that an astrologer's day, but it is very necessary that all of you must have your textbook, that is an English Yuva Bharati class standard 12. So I am going to stop now.